मोर प्रणाम। पाठ्यचक्र संयोजक संजय दीक्षा लुना अपा एवं वीरप्पा को प्रणाम सहित सम्मान्य रेणुपा प्रणाम, ज्योत्स्ना प्रणाम, उपस्थित थिबा समस्त साथी मान को प्रणाम। मोरणी तुमरी आसोई तुमरी नयन तुम प्रेम फासे कल बंधन करुअछि तुम पाद प्रणाम तुम प्रेम फासे कल बंधन करुअछि तुम पाद प्रणाम आश्रये मरणे तुमरी नयन प्रकाशे तुमको सुनील सागरे जोगाए स्पंदन हृदय मोर करुछि प्रार्थना एहि जनमरे रहिबि सदा मु तुम साथी करुछि प्रार्थना एहि जनमरे रहिबि सर्वदा तुम साथी काहिंकि के जानी बाछिथिल मोते कियबा देखिछ मोहरी पासे देखिछ मोहरी पासे आसई मरणे तुमरी नयन आसई मरणे तुमरी नयन तुम प्रेम फासे कल बंधन करुअछि तुम पादे प्रणाम तुम प्रेम फासे कल बंधन करुअछि तुम पादे प्रणाम तुम पदे प्रणाम आसई मरणे तुमरी नयन सबु तो देखुछि सबु तो बुझुछि तथापि काहिंकि करि पारुनि सबु तो देखुछि सबु तो बुझुछि तथापि काहिंकि करि पारुनि जाउबा समय हेबिनी अथय जीवनी साहस केबे हारिबी जीवनी साहस केबे हारिबिनी आसई मरणे तुमरी नयन तुम प्रेम फासे कल बंधन करुअछि तुम पादे प्रणाम तुम प्रेम फासे कल बंधन करुअछि तुम पादे प्रणाम तुम पादे प्रणाम आसई मरणे तुमरी नयन तुमरी नयन तुमरी नयन। वंदे मातरम।
Om Sri Aurobindo Mira, open my mind, my heart, my life to your light, your love, your power. In all things, may I see the divine. परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी मां का पाद पद्म मो हृदय कृतज्ञता भरा प्रणाम। पूज्य वीर भाई लुना आपा, अंजना आपा, ज्योत्स्ना आपा एवं उपस्थित आम मातृ परिवार समस्त अपा भाई को प्रणाम। वंदे मातरम। 12 years with श्री अरविंद यही पुस्तकटीर आमे द डिवाइन मदर दिव्य जननी यही अध्यायटी को एबे आमे आलोचना करूछे। शेष अधिवेशन रे जो गोलकुंड तैयारी निर्माण कथाटी आलोचना कर जायथिला सेथिर अल्प टिके मा अरविंद ए गोलकुंड संपर्क रे जो कथाटी कहिथिले सेथिर हम आउ टिके आलोचना करिबा। 1945 मसिया रे श्री अरविंद ए गोलकुंड संबंध रे जो कथा लिखिथिले श्री अरविंद लिखिथिले जे मां चाहुथिले गोटे उच्च कोटिर स्थापत्य सौंदर्य सृष्टि करिया पई एवं से चाहिथिले एवं से सफल मध्ये हेतिले। जो मानकर ए स्थापत्य विद्या संबंध रे यथेष्ट ज्ञान थिला से समय रे से माने जते बेले ए मांकर ए गोलकुंडा को जते बेले देखिले से शिल्प सौंदर्य रे से एते मुग्ध हो जायथिले एते अभिभूत हो जायथिले जे से माने स्वीकार करिसंती जे ए जो कृतित्वटी मांकर ये एक अभूतपूर्व आगुरी केबे हेले कथा देखा जाय नाही जे एते सुंदर कारुकार्य रे परिपूर्ण एते सुंदर सौंदर्य स्थापत्य शिल्पर सौंदर्य केउथि मध्य तमे देखि नाते बोली स्वीकार मध्य करछन जो मानकर स्थापत्य कला संबंध रे जो मानकर यथेष्ट ज्ञान थिला एवं आउ जने स्थापति मध्य कहिसंती जे ए होची एक अति सुंदर अट्टालिका समग्र यूरोप बा अमेरिका रे एमिति गृह से केबे हेले कोठी मते देखि नांती। एवं आउ जने स्थापति जे कि जने विराट स्थापतिंकर शिष्य से मध्य ए संपर्क रे मत देथिले जे ए जो धर्मटी ए जो विशाल अट्टालिकाटी एते चमत्कार भाव रे रूप नेछि तांको गुरु मध्य चाहुथिले एई भली एक स्थापत्य निर्माण करबा पई किंतु जहा को से करि पार नथिले आज ताहा मां ये सुंदर अट्टालिका निर्माण करि पारछन्ती। एवं मांकर ए गोलकुंड तैयारी पछरे मांकर जो उच्च कोटिर सौंदर्य जो इच्छाटी थिला सौंदर्यर परिप्रकाश करिबार जो इच्छाटी थिला ताहा परिस्फुट हेइ जे गोलकुंड माध्यम रे एवं मां होचंती सौंदर्यर सर्वोत्तम स्तर रे मां थिले एवं कहबा गले मांकर जीवन ही थिला गोटे सौंदर्यमय छंदमय सौंदर्य को लेकर से बंचुथिले तांको जीवन रे सौंदर्य को लेकर से बंचुथिले। यदि हम देखिबा आश्रम रो प्रत्येक भूमि रे प्रत्येक स्थान रे सबुठी सौंदर्य परिप्रकाश एते स्वच्छता एते सौंदर्य फुटी उठुचे सेठी सबुठी स्वच्छता सबुठी हार्मनी को जगह मध्य तुम एते टिके कोटी असौंदर्य देखिया को पाइबा नहीं। एवं ये गोलकुंड ही सौंदर्यर सर्वोच्च शिखर रे पहुंचीबार ये हूँ एक सर्वोत्कृष्ट परिचय मांकर सौंदर्य प्रति केते भल पाइबा केते प्रेम केते श्रद्धा এই গোলকুंड ही तार सर्वोत्कृष्ट परिचय। एवं जदि हम देखिबा এই सौंदर्य बोधटी मांकर तांको सहित मांको सहित এই सौंदर्य बोधटी तां कहिबा गले जन्म ही थिला। एवं जते बेले से भारत को आसिले से निज सहित प्यारिस रु এই सौंदर्यटी को ही नहीं के आसीथिले तांको भितरे सौंदर्य प्रति जो भल पाइबा जते श्रद्धा जते आंतरिकता सौंदर्य प्रति से प्यारिस रे ही सृष्टि हेतिला। थरे चंपकलाल मां कहउचंती
Once Champaklal asked the mother why she had chosen to be born in France, perhaps curious to know why India was not our land of birth. ଗୋଟେ କୌତୁହଳ ବଶତଃ ହଉ ତାଙ୍କର ସେଇ କୌତୁହଳଟିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମା କାହିଁକି ମାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଚମ୍ପକଲାଲ ଯେ ଆପଣ କାହିଁକି ଭାରତ ବର୍ଷକୁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ, ଆପଣ ଫ୍ରାନ୍ସରେ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଲେ? କାରଣ ମା ତ ଇଚ୍ଛା କରି ଆସିଛନ୍ତି ନା, ମା ଇଚ୍ଛା କରି ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେବା କଥା, କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମ ହେବେ, କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେବେ, ସେ ଇଚ୍ଛା କରି ମା ଆସିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ। ତେଣୁ ଚମ୍ପକଲାଲ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମା ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ ଯୋଉ ଭାରତବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଭୂମି, ଯୋଉ ଭାରତବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ତପଭୂମି, ସେଇଠିକୁ ତ ଆପଣ ମୂଳରୁ ହିଁ ଏଠି ଜନ୍ମ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଥିଲା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ ମା କାହିଁକି ବାଛି ନେଲେ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ। ଯଦି ଭାରତବର୍ଷକୁ ସେ ଆସିଲେ, ଭାରତବର୍ଷକୁ ବାଛି ନେଲେ ତାଙ୍କର ସାଧନା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେ କଣ ପାଇଁ ମା ଭାରତବର୍ଷ ଯଦି ବାଛି ନେଲେ ଭାରତବର୍ଷ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଲେ ନାହିଁ? ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଜାଣୁ, we know that there was always a purpose behind everything that she did. ମା ଯାହା କରୁଥିଲେ ସେ ସବୁର ପଶ୍ଚାତରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେବେ କେଉଁଠି, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କେଉଁଠି, ସେ ଜାପାନ ଗଲେ କାହିଁକି, ସେଠି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାପାନ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଏକ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ତାଙ୍କ ଜୀବନର। ଯାହା ଯାହା ମାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଛି ସେ ସବୁ ପର୍ପସ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ ଗୋଟେ ପର୍ପସ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ପର୍ପସ ବିହାଇଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ସି ଡିଡ୍। ଯାହା ସେ କରୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଚମ୍ପକଲାଲ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କାହିଁକି ଭାରତବର୍ଷକୁ ବାଛି ନ ନେଲେ ନିଜର ମାତୃଭୂମି, ସେତେବେଳେ ମା ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି, she said that it was because a certain education was necessary for her work. ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେ ଶିକ୍ଷାଟି ସେ କେବଳ ପ୍ୟାରିସରୁ ହିଁ ପାଇପାରିଲେ। ତେଣୁ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ୟାରିସ, ସିଟି ଅଫ୍ ବ୍ୟୁଟି, ସିଟି ଅଫ୍ ଲଭ୍, ସିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ସିଟି ଅଫ୍ ଫ୍ୟାସନ, ଷ୍ଟାଇଲ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରିଡମ। ପ୍ୟାରିସ ହେଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଦେଶ, ପ୍ରେମର ଦେଶ, କଳାର ଦେଶ, ଫ୍ୟାସନ, ଷ୍ଟାଇଲ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରିଡମ, ସବୁ କିଛି ସେ ପ୍ୟାରିସରେ ସବୁ କିଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକରି ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ପ୍ୟାରିସ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ନଗରୀ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ କେମ୍ ଟୁ ହର କର୍ମଭୂମି ବା ଭାରତ ଆଫ୍ଟର ଏ ଲଙ୍ଗ ପ୍ରିପାରେସନ। ଭାରତବର୍ଷକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲେ ଏକ ଲଙ୍ଗ ପ୍ରିପାରେସନ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକରି ଆସିଥିଲେ। ସେଠୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଠି କରିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ପଶ୍ଚାତରେ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବଟି ଥାଏ, ମାଙ୍କୁ ସେଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବାକୁ ପଡିଥିଲା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକରି ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ କୋଲାବୋରେସନ ଏଠି ହେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ପ୍ରିପାରେସନ ପରେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। The fact that she was born in a well-to-do family and brought up in Paris meant that she had had an upbringing which was entirely European and of a high quality. This gave her a practical sense and a thorough knowledge of material things. ଗୋଟେ ୱେଲ୍ ଟୁ ଡୁ ଫ୍ୟାମିଲି, ଗୋଟେ ସଂଗତି ସମ୍ପନ୍ନ, ଏକ ଆଭିଜାତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ବା ଏକ ରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ ପରିବାରରେ ମା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଏକ ନଲେଜ ଦେଇଥିଲା, ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସେନ୍ସ ଦେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ, ଯାହାକି ଏଇ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଥିଙ୍ଗସ ଉପରେ, ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଏଭଳି ଏକ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ପାଇଁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। The education she received was necessary for her work and it was for this that the Divine Mother
choose to take a bath in this beautiful city of Paris. ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ୟାରିସର ଏଜୁକେସନ, ପ୍ୟାରିସର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ସେ ପ୍ୟାରିସରୁ ଧରିକିରି ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଟୁ ଟେକ୍ ବାଥ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ସିଟି ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ। ତେଣୁ ସେ ବାଛିଥିଲେ ସେଇ ଦେଶକୁ, ସେ ପ୍ୟାରିସକୁ, ସେ ଏତେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ବୋଧ ନେଇକରି ସେ ଆସିଥିଲେ। କେବଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ ନୁହେଁ, ସବୁ କିଛି ସେଠୁ ସେ ଆଣିକି ଆସିଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପ୍ରିୟତାର ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ, ଦ ମଦର ବ୍ରଟ୍ ଟୁ ଅସ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ, one of them being a sense of beauty in everyday life. ମା ଯେଉଁ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡିକ, ଫ୍ରାନ୍ସର ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ଆମ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ, ଦ ବେଷ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବେଷ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ମା ଆମ ପାଇଁ ଆଣିକି ଆସିଥିଲେ, ସେଥିରୁ ସବୁଠୁ ହଉଛି କଣ ନା ଏସେନ୍ସ ଅଫ ବ୍ୟୁଟି ଇନ୍ ଏଭରିଡେ ଲାଇଫ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କେମିତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧଟି ରହିବ ସେ କଥା ମା ହିଁ ଶିଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। She made sure that there was no place for ugliness. ଆମର ଜୀବନରେ ଅଗ୍ଲିନେସ୍, ଅସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୌଣସି ଜିନିଷ ରହିବା ଉଚିତ, ତାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ନୋ ପ୍ଲେସ୍। ଅସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଦୌ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଇନ୍ ହର ଆଇଜ୍ order and harmony raised the consciousness, while sloppiness and imperfection brought it down. ଆମକୁ ଏଇ ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧଟି କଣ କରେ ନା ଗୋଟେ ସଂଗତି ଆଣେ ବା ଆମର କନସିୟସନେସ୍ କୁ, ଆମର ଚେତନାକୁ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନିଏ। କିନ୍ତୁ ସ୍ଲପିନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପରଫେକ୍ସନ, ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା, ପଙ୍କିଳତା, ଏଗୁଡିକ ଆମକୁ ବ୍ରଟ୍ ଇଟ୍ ଡାଉନ୍, ଆମକୁ ତଳକୁ ତଳକୁ ଆଣେ। ଏବଂ ମା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ମାଙ୍କର ଏଠି ନିଆଯାଇପାରେ। ଥରେ ପରିଚନ୍ଦା ଜଣେ ସାଧକ, ସେ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କୁ ଯିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସାର୍ଟ ଯୋଉଟା ପିନ୍ଧିବାକୁ ବାହାରିଲେ, ଦେଖିଲେ ତା କମିଜର ହାତଟି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚିରି ଯାଇଛି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚିରି ଯାଇଛି। ସେ ପିନ୍ଧିବେ କେମିତି, ପିନ୍ଧିକିରି ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବେ, ଏଇ କଥା ଟିକେ ଭାବିଲେ। ତାପରେ କଣ କଲେ, he wore it anyway and thought, this just shows how unattached I am to my appearance, how little importance it has before the high thoughts with which I am preoccupied. ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳି ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଫାଟି ଯାଇଛି, ଏଇ ଶାର୍ଟକୁ ପିନ୍ଧିଗଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବରଂ ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ କରିବ ଯେ ମୋର ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଫାଟି ଯାଇଥିବା ଶାର୍ଟଟେ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିକିରି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରେ, ମୋର ସେମିତି କିଛି ଏତେ ଆସକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ନିହାତି ଭଲ ଜିନିଷ ନହେଲେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ଯେନତେନ ପ୍ରକାର ଶାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିପାରୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଇ ଥଟ୍, ଗୋଟେ ହାଇ ଥଟ୍, ମୁଁ କେତେ ଲିଟିଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉଛି ଆ ଉପରେ, ମୋ ବେଶ ପୋଷାକ ଉପରେ, ଯେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, ମୁଁ ଏଠିକୁ ପିନ୍ଧିକିରି ଗଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲେ ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଅନାସକ୍ତ ଭାବ, ଅନଆଟାଚଡ, ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ମୁଁ କେତେ ଅନାସକ୍ତ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଇ ଥଟ୍। ଏ ଭାବିକି ସେ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଗଲେ। ସେ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଗଲେ ଏବଂ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ ମାର୍ଚିଂ ସେଠି ଯାଇ ଯୋଗ ଦେଲେ। ମା ତାଙ୍କର ଯୋଉଠାରେ ବସନ୍ତି ଦେଖନ୍ତି ଖେଳକୁ, ସେ ବସି ମା ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ମାର୍ଚିଂ ପରେ ମା କଣ କଲେ ନା ପରିଚାଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ। ଖାଲି ଡାକିଲେ ନାହିଁ, ସେ ଜାଣି ସାରିଥିଲେ ପରିଚାଙ୍କର ମନୋଭାବଟି କଣ। ସେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ସେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିବେନି, ସବୁ ତ ଜାଣିବେ କଣ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅଛି, କୋଉ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ନେଇକି ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ଚିରା ଶାର୍ଟଟି ପିନ୍ଧିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋର କେତେ ଅନାସକ୍ତ ଭାବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ହାଇ ଥଟ୍, ମୁଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆଟାଚ ମୁଁ ଏତେ ନୁହେଁ, ଆସକ୍ତି ମୋର କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ନାହିଁ, ଯାହା ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ତେଣୁ ମା ସେ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ ପରିଚାନ୍ଦାକୁ। ମା ତାକୁ କହିଛନ୍ତି, you should not have worn a torn shirt.
It is not a sign of detachment or even of the absence of vanity. It goes against the principles of beauty. ମା କହିଲେ ତମେ ଏଇ ଚିରା ଶାଢ଼ୀଟି ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନଥିଲା. It is not sign of detachment. ତମେ ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଏଇ ଚିରା ଶାଢ଼ୀଟି ପିନ୍ଧିକି ଆସିକି ତମେ ଭାବୁଛ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆସକ୍ତହୀନ, ମୋର କୌଣସି ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ଡିଟାଚ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି. ଏବଂ even of the absence of vanity, ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ. ଯାହା ପିନ୍ଧିଲେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ପୋଷାକ ମୁଁ ପିନ୍ଧିକିରି ଆସିପାରୁଛି, ମୋ ଭିତରେ ଗର୍ବ ନାହିଁ. ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି it goes against the principles of beauty. ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛି ଏଇଠି. ତୁମେ ତାକୁ ପିନ୍ଧିକି ଆସିକିରି ଯୋଉ ଭାବ ନେଇକିରି ଆସି ଭାବୁଛ ଯେ ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅନାସକ୍ତ ଭାବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ରହିଛି ଏବଂ ମୋ ଭିତରେ ଭ୍ୟାନିଟି ବା ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ମୋ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, এটা ভুল কথা. এটা হচ্ছে কোন না এগেନ୍ଷ୍ଟ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ ବିୟୁଟି. ତମେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛ. ତେଣୁ ଏଇ କଥାରୁ ଜଣାପଡୁଛି ମାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ କେତେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ, କେତେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ. ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ମା ଦେଖୁଥିଲେ, କିପରି ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପ୍ରତି ମା ଧ୍ୟାନ ଦଉଥିଲେ. ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କର କଥାରୁ ଜାଣିଛେ କେମିତି ଅଳିଆ ଗୁଡିକ ଯଦି ଯଥାସ୍ଥାନ ନ ରୁହନ୍ତି ଅଳିଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି. ତେଣୁ ତାର ପ୍ରମାଣ ମାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର ପ୍ରମାଣ ହଉଛି ଗୋଲକୁଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ. ଏବଂ ସମଗ୍ର ୟୁରୋପ ବା ଆମେରିକାରେ ଏମିତି ଏତେ ବିଶାଳ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଟ୍ଟାଳିକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାର ସମକକ୍ଷ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନାହିଁ. ଏବଂ ନିରଦ୍ଧା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗୋଲକୁଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପରେ ଏକ ବିଶାଳ ହର୍ମ୍ୟ ବିଶାଳ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଯାହାକି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ଏହା ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ନିର୍ମାଣ. ଏବଂ ୟା ପରେ ବିଶାଳତାର କ୍ରମରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଆସେ ତାପରେ ଆସୁଛି ଆଶ୍ରମର ଛାପାଖାନା, ଆଶ୍ରମ ପ୍ରେସ. ଏବଂ ଆଜି ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଶ୍ରମ ଛାପାଖାନା ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି. ତାର କାରଣ ହଉଛି ମା ପ୍ରଥମରୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଆଦର୍ଶର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ସେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଛାପାଖାନାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇଥିଲେ ଏବଂ କର୍ମୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଶା କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା. ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଏଠି ତିଆରି ନଥିଲା. ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନେଇ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରେସ ନିର୍ମାଣ ହେଇନଥିଲା. ଏବଂ ମା ଆଶା କରୁଥିଲେ ଯୋଉ କର୍ମୀ ମାନେ ସେଠାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇକରି ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ. ଏବଂ ସେ ଆଦର୍ଶର ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ, ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଆଦର୍ଶ ବା ଆଦର୍ଶର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା. ମା ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମର ଛାପାଖାନାର ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଥରେ କହିଥିଲେ, if any part of the world makes a demand for perfection in printing, it should be able to say to itself, the Pondicherry Ashram Press fulfills the ideal. ଯଦି ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଅଂଶରେ କେହି ମୁଦ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦାବି କରେ ତେବେ ସେ ନିଜକୁ କହିପାରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ଯେ ପଣ୍ଡିଚେରୀର ଆଶ୍ରମ ଛାପାଖାନା ଏହି ଆଦର୍ଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ. ଏବଂ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଛାପାଖାନାଟି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଏତେ ବିଶାଳ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା, କ୍ଷୁଦ୍ର ଆକାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା. ମା ବିଶେଷତଃ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ଥିଲା ତାକୁ ଛପେଇବା ପାଇଁ ଛାପାଖାନାଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ. କେହି ହୁଏତ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଦେଇଥିବେ ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକ କେମିତି ଛପାଯିବ ଏବଂ ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସମ୍ମତି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ. କିନ୍ତୁ କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହବ ଛାପାଖାନାଟି, ସେଇଟା ହିଁ ଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ. ସେତେବେଳେ ଅର୍ଥର ଯେତିକି ଅଭାବ ନଥିଲା, ଅଭାବ ଥିଲା କଣ ନା ଗୋଟେ ଯଥାର୍ଥ ମନୋଭାବ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକର ଅଭାବ. ଅଭିଜ୍ଞତା, ଛାପାଖାନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ଦରକାର. ଏବଂ ମା ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ବାହାରୁ ଶ୍ରମିକ ଆଣି ରଖିକିରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ. ବାହାରୁ ଶ୍ରମିକ ଆଣିକିରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟିକ ମନୋଭାବ ନେଇକରି କାମ କରିବେ. ତେଣୁ ଆଶ୍ରମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟଟି
ଚାଲିବ ସେ କଥାକୁ ମା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଯେ ଥିଲେ ଜଣେ ସାର୍ ଆକବରୀ ହାଇଦର, ତାଙ୍କରି ମାଧ୍ୟମରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜାମ ଥିଲେ, ନିଜାମ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ସାର୍ ଆକବରୀ ହାଇଦର। ତାଙ୍କ ସେଇ ନିଜାମ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମତେ ଆସିଥିଲା। ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଛାପାଖାନାରେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ କାମ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା ପ୍ରେସ୍ ଉପରେ, ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଉପରେ। ସେ ଅଭିଜ୍ଞ ସରକାରୀ ଛାପାଖାନାରୁ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଅଣାଗଲା। ଏବଂ ଯେମିତି କାମଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମା ତାଙ୍କର ଯେତେ ଆଶ୍ରମର ସାଧକ ସାଧିକା ଥିଲେ, ଯେତେ ବୃଦ୍ଧ ଯୁବକ, ଦାର୍ଶନିକ, ପ୍ରଫେସର, ଯିଏ ବି କେହି ହାତ ପାଖରେ ମିଳିଲେ, ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାପାଖାନା କାମରେ ଲଗେଇଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ସେଠାରେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ କଣ କଲେ ନା କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବଂ ଜଣେ କେବଳ ତ କାମ ଖାଲି ତ ନୁହେଁ, କାମଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେତେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆରମ୍ଭ କଲା ମାତ୍ରକେ କୋଉଠୁ ନା କୋଉଠୁ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଦେଖାଦେବ ହିଁ ଦେବ। ଭଲ କାମଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାନେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଯେ କାମଟି ହେଇପାରିବ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ମେନି ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ କ୍ରପ୍ଡ ଅଫ୍ quarrels, disharmony, complaints, human conflicts instead of natural calamities। ନାନା ପ୍ରକାର ବାଧା ବିପତ୍ତି ଦେଖାଦେଲା, ଝଗଡା, ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ, ଅଭିଯୋଗ, ମାନବିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, କଳହ। ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ହେଲେ ତ ସେ ଅଲଗା କଥା, ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାଲାମିଟି କିଛି ଆସିଲା ସେ ତ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଏ ଯୋଉ ବାଧା ବିପତ୍ତି, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଡିସହାରମୋନି, ପରସ୍ପର ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲେନ, ଏଇଗୁଡିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଏବଂ the mother was certainly prepared for them, for she knows our human nature, also that it is through work that it has to be changed, not through the escapade of inaction। ମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ, ମା ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତିଟି କଣ, ଆସିବ ସମସ୍ୟା, ଆସିବ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଆସିବ ମାନବିକ କଳହ, ଆସିବ। ତେଣୁ ମା ଜାଣିଥିଲେ ଏକଥା ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି କଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ଏକଥା ବି ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ରୂପାନ୍ତର କରିହେବ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ। It is through work that it has to be changed। କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ରୂପାନ୍ତର କରିହେବ, ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଇସବୁ କଥା ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ଆଶ୍ରମରେ, ମା କଣ କରନ୍ତି ନା ଯାହା ଟିକେ ନିକେ ଯାହା ହୁଏ ସବୁ କଥା ଯାଇକରି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଳମାଳ ସବୁ ହଉଛି, କାହା ଭିତରେ ମତାନ୍ତର, କୋଉଠି ମନାନ୍ତର, କୋଉଠି କଳହ, କୋଉଠି ଅଭିଯୋଗ, ଯାହା ହୁଏ ମା କଣ କରନ୍ତି ନା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦକୁ ଯାଇକରି ସବୁ କଥା କୁହନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଅରବିନ୍ଦ ପଶ୍ଚାତରେ ଥାଇକରି ଯେମିତି ସବୁ କଥା କଣ କରୁଥିଲେ ନା ମାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ସହିତ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପଠାଉଥିଲେ। ଏବଂ ମା କଣ କରନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଛାପାଖାନା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ମା ବାରମ୍ବାର ସେଠି ଯାଇ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ମା ସେଠିକି ବାରମ୍ବାର ଯିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଯିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ମା ନିଜ ସାଥିରେ ସେ ଯୋଉ ସେଠିକି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟିକୁ ସେଠି ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ସେଠି ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି, ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା ନା ଆସ୍ତେ 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 ଯୋଉ ବାଧାବିଘ୍ନ ସବୁ ଥିଲା ସେଗୁଡିକ କୁଆଡେ ସବୁ ଉଭେଇଗଲା। ଯୋଉଠି ଡିସହାରମୋନି ଥିଲା ସେଠି ଦେଖାଗଲା ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଗୋଟେ ହାରମୋନି। ଛାପାଖାନାରେ ଆଗ ଭଳି ସେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, କଳି ତକରାଳ, ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ, ଅଭିଯୋଗ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ଗୁଡିକ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଗୋଟେ ଛନ୍ଦ ଭାବରେ, ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଯେମିତି ମା କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶର ପୂର୍ଣ୍ଣତା। କେବଳ ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟିକ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକରି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ତାହେଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କେବେ ହେଲେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ବୋଲି ତ କହିବା ନାହିଁ। ଜଣେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଚିତ୍ରଟି ଆଙ୍କିଦେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିଗଲା,
ମନ୍ଦିରଟେ ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ମୁଣ୍ଡି ମରିଗଲା, ତଦିନୋତି ବସିଗଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିଗଲା। କିନ୍ତୁ ମା ଏ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନେଇକରି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ମା ଏ ବାହ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଆନ୍ତର ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ଆନ୍ତର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଯେମିତି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ସେ କରୁଛି, ଧରନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କୁ କ୍ଷୁଧା ଲାଗୁଛି, ସେ ପେଟେ ଖାଇଦେଲା ପରେ କହୁଛି ହୋ କି ଗୋଟେ ମୋ ଆତ୍ମାଟି ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା, କି ଶାନ୍ତି, ଆକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା କୁହାଯିବନି। ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ମନେ କରିବ ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି, ମୁଁ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟଟି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଦାନ। ଏ ଖାଦ୍ୟ ମତେ ମୋ ଶରୀରକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିବ, ମତେ ଶକ୍ତି ଦବ, ମତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦବ, ଏ ଶରୀରକୁ ନେଇକରି ମୁଁ ଯୋଗ ସାଧନ କରିବି। ଏଇଠି ଆସିବ ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ପେଟେ ଖାଇଦେଲେ ଆରାମରେ ଯାହା ମତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା, ମୋ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା କହିଦେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିଯିବନି। ପେଟ ଭରି ଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ବୋଲି କୁହାଯିବନି। ସେଇ ଅର୍ଥରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ମନ୍ଦିରର ମୁଣ୍ଡି ମରିଗଲେ, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ, ସେଠି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନୁହେଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେଲା ମୋ ଭିତରେ ମୋ ଚେତନାର କେତେ ଉତ୍ତରଣ ଘଟିଛି, କୋଉ ମନୋଭାବ ନେଇକରି ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛି, କୋଉ ମନୋଭାବ ନେଇକରି ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, କୋଉ ମନୋଭାବ ନେଇକରି ମୁଁ ପ୍ରେସରେ କାମ କରୁଛି। ଯୋଉ ପ୍ରେସରେ ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, ମା ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନେ ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଦର୍ଶର ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ରଖନ୍ତୁ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦର୍ଶ। ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆମେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଆଶ୍ରମରେ ବା ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସରେ, ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ କଥା ଯେହେତୁ ମା ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଆଦର୍ଶରେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ, ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାଟି ହବ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ତାପରେ ମା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଛାପାଖାନାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିଲେ ଛାପାଖାନାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହଉଛି ନା ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ସେଠି କାମ କରୁଥିଲେ, ଯଦି ବା ନିରୋଧା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ପରି ଅପରିପକ୍ୱ ଯୁବକ ମାନେ ସେଠି ଥିଲେ କିନ୍ତୁ କର୍ମଠ। ମା କଣ କଲେ ନା ସେ ଆମରି ଭଳି ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ, କର୍ମଠ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି କଣ କଲେ ନା ଛାପାଖାନା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ବିଶାଳ ରୂପ ଧାରଣ କଲା। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରାଯାଉଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ଧାରା ମଧ୍ୟରୁ ଗଢି ଉଠିବା ଉଚିତ, କେବଳ ଏକ ମନ ଗଢା ନିୟମ ମଧ୍ୟରୁ ନୁହେଁ। କୌଣସି ନିୟମ ନୁହେଁ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କଣ ହବ, ଯୋଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ କରିବ ତାର ଜୀବନ ଧାରା, ସେଇ ଜୀବନ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରୁ ହିଁ ତାର ଜୀବନ ଧାରାଟି ଗଢି ଉଠିବ। ଏବଂ ନିରୋଧା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଇନ୍ ଆୱାର କେସ୍ ଅଫ କୋର୍ସ ଦ ପ୍ରୋସେସ ୱାଜ ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ by a directly action by a directly acting divine force। ଆମ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି ଆମକୁ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ସକ୍ରିୟ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯେମିତି ଆମକୁ ଧରି ରଖିଥିଲା। ଏବଂ ତାପରେ ନିରୋଧା ଲେଖୁଛନ୍ତି all can be done if the divine touch is there। ସବୁ କିଛି ହେଇପାରିବ ଯଦି ଭାଗବତ ସ୍ପର୍ଶ ଥାଏ। ଏବଂ ପ୍ରେସଟି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାର ବିଶାଳତା ଦିଗରେ ଗତି କଲା, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ମାଙ୍କର କୃପା, ସେ ଭାଗବତ ସ୍ପର୍ଶ ଥିବାରୁ ହିଁ ଯୋଉ କର୍ମୀ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ନିଜକୁ ଭାବୁଥିଲେ ଆମେ ଅପରିପକ୍ୱ, କେତେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆମ ଭିତରେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଶକ୍ତିଟି ଏତେ ତୀବ୍ର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା, ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା। କେବଳ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ କିଛି ହେଇପାରିବ ଯଦି ଭାଗବତ ସ୍ପର୍ଶ ଥାଏ। ଏକଥାରେ ସାବିତ୍ରୀରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ନିରୋଧା ଯେ ତାଙ୍କର ସେଇ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଁ ହିଁ, ସେ ଭାଗବତ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସଟି ବିଶାଳ ରୂପ ଧାରଣ କଲା। ଏବଂ ସମଗ୍ର ସେଇ ଆଶ୍ରମ, ସେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରୁ ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ, ଆଶ୍ରମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯେତେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ରହିଛି ସବୁ ଗୁଡିକ ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବିରାଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଏବଂ
ନିରଦା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଅରୋଭିଲ୍ ଇଜ ଦ ଲାଟେଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ. We must remember, however, that activity by itself of whatever kind is of secondary importance, but taken as part of the sadhana offered to the divine or done with the consciousness or faith that it is done by the divine power. That is the important point. ନିରଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବଶେଷ ଉଦାହରଣ ହଉଛି ଅରୋଭିଲ୍. ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ କାମର ତା ନିଜ ପାଇଁ ବିଶେଷ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଧନା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାହା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଅଥବା କର୍ମକୁ ଏହି ଚେତନା ଓ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଯେ ଏହା ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଛି, ଏହା ହିଁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ. ନିରଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମଟି ତା ସ୍ଥାନରେ କର୍ମର ଯେତିକି ତାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ମୂଲ୍ୟଟି ହଉଛି କଣ, ଜଣେ କୋଉ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବରେ ସେ କର୍ମଟି କରୁଛି. ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କର୍ମଟି ଜଣେ କରୁଛି, ଏଇ ଚେତନା ଏଇ ବିଶ୍ୱାସର ସହ କରିବ ଯେ ଏ କର୍ମଟି ମୁଁ କରୁନାହିଁ, ଏହା ସେ ଡିଭାଇନ ପାୱାର ଦ୍ୱାରା, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହଉଛି. ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ. ଏହା ହିଁ ହଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସଂଘଟିତ ହଉଛି ଆଜି ସମଗ୍ର ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ବିଶାଳ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ସେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, କେବଳ ସେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି. ତାପରେ ତୃତୀୟରେ ନିରଦା ଆସୁଛନ୍ତି, now we come to a different field of activity altogether. One whose place in yoga will be strongly challenged, especially when the mother herself used it as a means of sadhana or playing tennis. ଚମତ୍କାର କଥାଟିଏ ଯେ ଖେଳ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ. ନିରଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖେଳ ଆମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଏ କଥାଟିକୁ ଯୋଗ ସାଧନାରେ ଅନ୍ୟମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ. ଖେଳଟି ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମର ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ କର୍ମ ମା ବାଛିଛନ୍ତି ଯାହା ହଉଛି କଣ ନା ଟେନିସ ଖେଳ. ସେ ଟେନିସ ଖେଳଟି ଯେ ସାଧନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବା ଗୋଟେ ସାଧନାର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ସାଧକ ମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଏ କଥାଟି ଅନ୍ୟ ଅବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରେ. ଏ କଥାଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗୋଟେ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ଜଣେ ସାଧନା କରିପାରିବ. କିନ୍ତୁ ମା ସେଇଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତାହା ହଉଛି କଣ ନା ଟେନିସ ଖେଳ. ଟେନିସ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମା କଣ କଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ଖେଳଟା ଆରମ୍ଭ ହବ. ମା ପ୍ରଥମେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ଖେଳଟା ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହବ, ଏବଂ ସେଥିରୁ ଜଣେ ବାଳକ ସେ କହିଲା ଯେ ତା ନିଜ ଘରେ ଏଇ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ରଖାହବ, ସେଇଠି ଟେବୁଲ ଟେନିସଟା ଆରମ୍ଭ ହବ. ମା ଯେତେବେଳେ କଥା ଶୁଣିଲେ ମା ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ନାନ୍ତାଇରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନାନ୍ତାଇ ହଉଛି ଗୋଟେ ଘରର ନାମ. ମା କହିଲେ ଏଇ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ଖେଳଟି ଗୋଟେ ନାନ୍ତାଇ ଯୋଉ ଘରଟି ସେଇଠାରେ ହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ଏବଂ ସେଇଠାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ମୁଁ ନିଜେ ଆସି ସେ ଖେଳରେ ଯୋଗଦେବି. ମା ଯେତେବେଳେ କଥା କହିଲେ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସମସ୍ତେ ଖୁବ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ, ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଯେ ମା ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଖେଳିବା ପାଇଁ. ମା ଯେତିକି ମାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ସେତିକି ଆନନ୍ଦିତ ମଧ୍ୟ ହେଲେ. ଏବଂ ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଣ ହେଲା ଦେଖାଗଲା ଯେ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଅନେକ ଖେଳାଳି ଆସିକିରି ଖେଳିବାକୁ ଚାହିଁଲେ. ତେଣୁ ମା ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଟେନିସ କୋର୍ଟ ତିଆରି କରିବେ, ଟେନିସ କୋର୍ଟ ତିଆରି କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁକ୍ତ ବାୟୁରେ ସମସ୍ତେ ଖେଳି ପାରିବେ, ଗୋଟେ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ହେଇପାରିବ. ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ, ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କହିଲେ. ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କହିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ମା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ପଟକୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଗୋଟେ ଅପନ୍ତରା ଜମି ଅଛି, ଆମେ ଏବେ ଯୋଉ ଆମର ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ସେଇ ଜାଗାଟି କଥା ସେତେବେଳେ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କହିଲେ
ଯେ ସେ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ପଟକୁ ସମୁଦ୍ର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ପଟକୁ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯୋଉ ଅପନ୍ତରା ଜମିଟା ଅଛି ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ସେଟାକୁ ପଟ୍ଟା ଆକାରରେ ନିଆଯିବ, ଲିଜ୍ ଆକାର, ଏବଂ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଟେନିସ କୋର୍ଟ ହବ ଏବଂ ଆଉ ଯୋଉ ବାକି ତକ ଜାଗା ରହିବ ସେଥିରେ ଖେଳ ପଡିଆଟି ହବ। ନିରୁଦ୍ଧା ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ସେ ପଡିଆର ସେ ଜାଗାର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, one can't imagine now what this place was like before. It was one of the furthest spots of Pondicherry, full of thistles and wild undergrowth, an open place for committing nuisance as well as a pasture for pigs. ସେ ଯୋଉ ଜାଗାଟି ଥିଲା, ଯୋଉ ଜାଗାଟିକୁ ମା ସ୍ଥିର କଲେ ଟେନିସ ପଡିଆ କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ଅଂଶ ଟେନିସ କୋର୍ଟ ହବ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ସେଠି ଖେଳ ପଡିଆଟି ହବ। କେହି କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ସେ ଜମିର ଅବସ୍ଥା କଣ ଥିଲା। ସେଇ ଜାଗାଟା ଥିଲା ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଗୋଟେ ଅତି ମହିଳା ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ ଜାଗା। ସେଠି ବହୁତ ନାଗ ଏରି ବଣ ଜଙ୍ଗଲୀ ଗଛ ଏସବୁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏବଂ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ଝାଡା ଫେରିବାର ଗୋଟେ ଖୋଲା ଜାଗା। ଲୋକମାନେ ସେଠାରେ ଝାଡା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଘୁଷୁରୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଚରା ଭୂଇଁ ଥିଲା। ଏଭଳି ଗୋଟେ ପୁଥି ଗନ୍ଧମୟ ସେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନ, ଯାହାକି ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଚକ୍ଷୁକୁ ବିରକ୍ତିକର ବୋଧ ହଉଥିଲା। ମା କଣ କଲେ, ସେଇଟିକୁ ବାଛିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାଟି ଯେମିତି ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କର ରାଜୁତି ସମୟରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କଳା ଦାଗ, ଏଭଳି ଏକ ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଜାଗା ସେଠି ଥିଲା। ଏବଂ the mother changed this savage wasteland into a heavenly playground, almost a supramental transformation of a matter. ସେଇ ଅପନ୍ତରା ଜାଗାଟିକୁ ମା ତାଙ୍କର ସେ ଭୂମିଟିକୁ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶରେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଖେଳ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପରିଣତ କଲେ। ଯେମିତି almost a supramental transformation of a matter, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜଡର ଅତି ମାନସିକ ରୂପାନ୍ତର ସେ ଜାଗାରେ ଘଟିଲା। ଜଡର ଅତି ମାନସିକ ରୂପାନ୍ତର, ଯେଉଁ ଜାଗାଟି ଏତେ ଅପରିଷ୍କାର ଏତେ ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନ, ଘୁଷୁରୀ ମାନଙ୍କର ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ସେଟା ଗୋଟିଏ ଚରା ଭୂଇଁ ଥିଲା ଘୁଷୁରୀ ମାନଙ୍କର। ସେଇ ଜାଗାଟିକୁ ମା ବାଛିଲେ, କାରଣ ମାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶରେ ଗୋଟିଏ ପାହାଡରେ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମ ଫୁଟିପାରେ, ଅସମ୍ଭବ କଥା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ ମାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶରେ। ସେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କଣ ନ କରିପାରେ। ସେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶରେ ସବୁକିଛି ଯେମିତି ସେଇ ଜଡଟି ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ତାର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅତି ମାନସିକ ରୂପାନ୍ତର ଘଟିଲା। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବାଛିଥିଲେ ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଡିଚେରୀର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ଯେମିତି ଯଦି ଆମେ ସ୍ଲମ୍ ଏରିଆକୁ ଦେଖିବା, ବସ୍ତି ଏରିଆ, ତାଠୁ ଆହୁରି କଦର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ପଣ୍ଡିଚେରୀ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇ ଜାଗାଟିକୁ ବାଛି ନେଲେ ସାଧନା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆଜି କଣ ଅବସ୍ଥା ପଣ୍ଡିଚେରୀର। ତେଣୁ ଯାହା ଅସମ୍ଭବ କଥା ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ସେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶରେ। ଏବଂ ନିରଦା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ସେ କୂଳରେ ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଯୋଉ ଆନନ୍ଦର ଭୂମିଟି ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଗଲା, ସେ ଯୋଉ ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଜାଗାଟି, ଅପରିଷ୍କାର ଜାଗାଟି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ଭୂମିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା। ଆଉ କିଛି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ବାସୀ ଏଇଥିପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ ହବା ଉଚିତ ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ଏବଂ ନିରଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ହଉ ପଛେ କିଏ ଖୁସି ହଉ ନ ହଉ, ମୁଁ ଭାରି ଖୁସିଟେ ହେଲି। ଏଥିପାଇଁ ଭାରି ଖୁସି ହେଲି ଯେ ଟେନିସ ଖେଳିବାଟା ମୋର ଭାରି ପ୍ରିୟ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଗ ସାଧନା, ଟେନିସ ଖେଳ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ ସାଧନାଟା ସହଜ କରିହବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଯାହା ହଉ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମସଗୁଲ ହେଇଗଲି ଭାବନାରେ ଯେ ଯୋଗ ସାଧନା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସହଜ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଯୋଗ ସାଧନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟେନିସ ଖେଳ ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ଏକଥା କିଏ ଭାବିପାରେ। କିନ୍ତୁ ମା ଜାଣନ୍ତି ଟେନିସ ଖେଳରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଟେନିସ ଖେଳଟି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯୋଗ ସାଧନାରେ। ତାପରେ ଆସୁଛି ୟା ପରେ ସେଇ ଖେଳ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ରହିଛି। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଆଉ ଯିବା ନାହିଁ, ଆଜି ଏତିକିରେ ରଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇ ଖେଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନିରଦା ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ
आज आलोचना टी को माँ प्रभु पाद पद्म समर्पण करुच्ची। समस्त प्रणाम। वंदे मातरम।